सचेतन हेबा नितांत आवश्यक अछि। कारण मनुष्य जीवन रे केते केते बेले को मुहूर्त रे को परिस्थिति रे मनुष्यर मृत्यु घटे ताहा माने जानि परिबा नाही। किंतु ईश्वर को लोक माने से माने परमेश्वर से मान को जणो थिबारु से मान को मध्य लोक मान को से माने कहउथिले जेते बेले आदि पुस्तक 48 पर्वर 21 पद आमे देखु सेते बेले याकूब जोसेफ को कहंती मो मरु अछि सदा प्रभु तुम मानकर सहवर्ती मो मरु अछि। याकूब तांकर मरण दिनर अति निकटवर्ती समय थिले कारण मोर मृत्यु अछि मोर मृत्यु घटिबो किंतु परमेश्वर तुम सहित रे रहिबे। सेही प्रकार भाव जोसेफ मत भाई मान को एक कथा कहती आदि पुस्तक 50 पर्वर 24 पद रे मो मरु अछि सदा प्रभु तुम मानकर तत्वावधान करिबे। प्रिय दुखित परिवार माने जाणु जे मनुष्य सार ए जगत असार ए जगत रे मृत्यु अछि ए जगत रे कष्ट अछि ए जगत रे दुख अछि ए जगत रे समस्या अछि। मनुष्य जीवन रो मृत्यु केबे छाड़िबो नाही मनुष्य जीवन रो समस्या केबे छाड़िबो नाही दुख केबे छाड़िबो नाही। जोसेफ निजर भाई मान को सांत्वनार कथा कहती मो मरु अछि सदा प्रभु तुमकर तत्वावधान करिवे एवं एही देश तुमको प्रतिज्ञा देश को आज परिवार दुख रे अछंती निज स्वामी कहरे निजर बापा कहरे निजर आत्मीय कहरे किंतु मन रखिबा दरकार परमेश्वर आमर सहवर्ती हेबे परिवार सहवर्ती हेबे परिवार को से तत्वावधान बापा भावरे परिवार मते तांकर दायित्व थिला तांकर कर्तव्य थिला परिवार को प्रतिपालन करिबा पई किंतु जोसेफ ए कथा कहिले दिन थिला मो तुम मानकर तत्वावधान करूथली तुमे निराश हो नाही तुमे हताश हो नाही तुमे भांगी पड़ो नाही मु जे मृत्यु भोग मोर अछि मु मृत्यु भोग करिबी शांत करिबी किंतु परमेश्वर तुमर तत्वावधान करिबे। मरण पर्यंत परमेश्वर जड़े व्यक्तिर गोटे परिवार से तत्वावधान जत्र तत्व नियंत्रण सेथिपाई दाऊद गीत संहिता 8 पर्वरे एई कथा कहिबे जे मनुष्य किए जे तुमे तार तत्वावधान करुअछ ता पाई एते मनोयोगी। प्रिय परिवार निराश हुअतु नहीं परिवार कर्ता से चलीगले किंतु प्रभु आपण सहित अछंती प्रभु आपणकर सहाय मरण पर्यंत प्रभु आपणकर तत्व नेबे जत्र नेबे आपण मानकर प्रति मनोयोगी से अटंती आपणकर चिंता जानिबा प्रभु आपणकर मन जानिबा प्रभु आपणकर जीवन रे सांत्वना देबा प्रभु आपणको पथ पढ़ेबा न प्रभु प्रभु आपणको जीवन रे चालन देबे शक्ति देबे प्रभु का राज्य में प्रस्तुत हेबा आज प्रभु हमको प्रतिज्ञा करिसंती ए जगत रो केही हम रहिबा नाही जगत रे केते समय रहिबा बेसी हेले बाइबल अनुसार 120 वर्ष रहिबा 70 वर्ष बड़ सकाशे 80 वर्ष दुख मात्र जे अधिक वर्ष बंचुची ताहा मनुष्य जीवन पाई एक दुखर विषय कारण समस्या रोगपूर्ण शरीर अस्वास्थ्य शरीर मध्य मनुष्य जेते बेले जीवन यापन करे अधिक समय हेले परिवार मत घृणा करिबा आरंभ करिबे तुच्छ देखिबा आरंभ करिबे केते सेवा को करूछु केते बेले मरि जाऊ किंतु आमे जेते बेले स्वर्ग को जीवा प्रतिज्ञात देश को जीवा स्वर्ग को अनंत काल पर्यंत आमे वास करिबा
এই সান্ত্বনা প্রভু ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମର ସମ୍ପାଦକ ମହାଶୟ ପଢିଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଫେସଲୋନିକେ 4 ପର୍ବ 13 ପଦରୁ 18 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଭରସାହୀନ ଲୋକମାନଙ୍କ ପରି ତୁମେ ହୁଅ ନାହିଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ, ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପରିବାର, ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟେ ଭରସା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଭରସା। ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଭରସା। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଭରସା। এই দুঃখপূর্ণ জগতরে, এই দুঃখপূর্ণ সংসার মধ্যে, এই অসারপূর্ণ জগতরে আমি বসবাস করুছু সত, কিন্তু জীবନରେ তৃপ্তি ନାହିଁ, শান্তি ନାହିଁ, আনন্দ ନାହିଁ। অল্প দিন নিমন্তে পরমেশ্বর ଆମମାନଙ୍କୁ ଜଗତରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଅଳ୍ପ ସମୟ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନନ୍ତ ରାଜ୍ୟ, ଅନନ୍ତ କାଳ ପାଇଁ ରଖିଛନ୍ତି। এইଥିପାଇଁ ଉପଦେଶକ ତାର 7 ପର୍ବର ପ୍ରଥମ ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ବହୁମୂଲ୍ୟ ତୈଳ ଅପେକ୍ଷା ଉତ୍ତମ ନାମ ଭଲ ଓ ଜନ୍ମଦିନ ଅପେକ୍ଷା ମରଣ ଦିନ ଭଲ। ସେଇ କଥା କହିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଂଶ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଯେ ଜନ୍ମଦିନ ଅପେକ୍ଷା ମରଣ ଦିନ ଭଲ। କାହା ପାଇଁ ମରଣ ଦିନ ଭଲ? କାହା ପାଇଁ? ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁରେ ଥାଇ ମରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ এই ମରଣ ଦିନ ଭଲ। ଏବଂ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 14 ପର୍ବର 13 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଏହି ବାଣୀ ମୁଁ ଶୁଣିଲି, ଆତ୍ମା ଏହି କଥା କହନ୍ତି, ଏଣି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁରେ ଥାଇ ମରନ୍ତି ସେମାନେ ହାଲେଲୁୟା, ସେମାନେ ବିଶ୍ରାମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ, ସେମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ। ଇଂରାଜୀରେ ଧନ୍ୟ ଶବ୍ଦକୁ ବ୍ଲେସଡ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆଶୀର୍ବାଦର ସନ୍ତାନ ସେମାନେ। କୋଉମାନେ? ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁରେ ଥାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଜୀବନ କାଟନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଯୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ମରନ୍ତି, ଯୋଉଠି ହେଲେ ମରନ୍ତି, ଯାଇ ଆସେ ନାହିଁ। କବର ହଉ ନ ଧନୀର କବର ମହା ସମାରୋହରେ, ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିର କବର ସମାରୋହରେ, ମହା ସମାରୋହରେ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଯାଉଛି ନରକ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ କଲବଲ। ଖାଯୁକ୍ତ ଭିକାରୀ ରାଜା ସେତେବେଳେ ସେ ମରୁଛି, ତା ପାଇଁ କବର ବୋଲିକି ଲେଖା ହିଁ ବାଇବଲ। କବର ଦିଆଗଲା ବୋଲି ଲେଖା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯାଉଛି ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରିୟ ଦୁଃଖିତ ପରିବାର ଏବଂ ଆମମାନେ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର, ଓ ଲୋକ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁର ଦିନ ଭଲ। କୋଉ ଦିନ ଲୋକ ପାଇଁ? ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି କି ପ୍ରଭୁରେ ରହିଛନ୍ତି ସେ ଧନ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ, ସେ ବିଶ୍ରାମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ ମରିଗଲେ ବିଶ୍ରାମ ପ୍ରାପ୍ତ ନାହିଁ। ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଇ କଥା କହୁଥିଲେ, ଦୁଷ୍ଟର ମରଣରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ନାହିଁ। ଦୁଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ମରିବ, ଅଧାର୍ମିକ ଲୋକ ମରିବ, ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱର ବିହୀନ ହୋଇ, ଆତ୍ମା ବିହୀନ ହୋଇ ଜଣେ ଲୋକ ମରିବ, ତା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଖୁସି ହେବେ ନା। ସେ ଧନୀ ଲୋକ ହେଇପାରେ, ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଲୋକ ହେଇପାରେ, ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଲୋକ ହେଇପାରେ, ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସେ ଦୁଷ୍ଟରେ ଗଣିତ ହବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ତାର ମରଣରେ ଖୁସି କେବେ ହେବେ, କିନ୍ତୁ କାହାର ମରଣରେ ଖୁସି ହେବେ? ଗୀତ ସଂହିତା 116ର 15 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ସଦ୍ଭକ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କର ମରଣରେ ପରମେଶ୍ୱର କରନ୍ତି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ବହୁମୂଲ୍ୟ ସଦ୍ଭକ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କର ମରଣ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ, ମନୁଷ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେ ଭଲରେ ରହିଲା, ଭଲ ଭାବରେ ଜୀବନ କାଟିଲା, ତାକୁ ଭଲ ବୋଲି ଆମେ କହୁ। ଆଉ ଲୋକ କହନ୍ତି କଣ? ବହୁ ଦିନ ପରିବାରକୁ କଷ୍ଟ ଦେଲା ନାହିଁ, ତାର ମରଣ ସୁଖ ବୋଲି କହୁ।
କିନ୍ତୁ ମରଣ ସୁଖ ବୋଲି ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ କହୁ, କିନ୍ତୁ ସେ କୋଉଠକୁ ଯାଉଛି? ଋତୁ ପରେ ଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଦୁଷ୍ଟର ଅନନ୍ତ ଶାସ୍ତି ଆରମ୍ଭ। এইଥିପାଇଁ ଜ୍ଞାନୀ ସୋଲୋମନ ଅନେକ ଗବେଷଣା କରି ଅନେକ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ସେ এই କଥା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ଜନ୍ମଦିନ ଅପେକ୍ଷା ମରଣ ଦିନ ଭଲ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜନ୍ମଦିନ ଭଲ ବୋଲି କହୁ, ଭଲ ଜନ୍ମଦିନ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ତାଠାରୁ ମରଣ ଦିନ ଭଲ। ତେବେ ପ୍ରଭୁରେ ସାଇ ବଞ୍ଚିଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, ଧନ ନାହିଁ ଦୌଲତ ନଥାଉ, ସମ୍ମାନ ଥାଉ, ପ୍ରଭାବ ନଥାଉ, କିଛି ନଥାଉ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁରେ ସେ ଯେବେ ବଞ୍ଚିଛି ତା ମୃତ୍ୟୁ ଭଲ ଅଟେ, ଉତ୍ତମ ଅଟେ। এইଥିପାଇଁ ସେଇ ପ୍ରଥମ ଥେସଲୋନିକେ 4 ପର୍ବର ଆମେ ପଢି ଶୁଣୁଥିଲୁ, ଏଣିକି ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁରେ ଥାଇ ମରନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଉଠିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ସ୍ୱର୍ଗତ କେନେଡି ଭାଇ, ସେ ଯଦି ମରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ତାହାର କର୍ମ ସୁକର୍ମ ଉତ୍ତମ କର୍ମ ତାହାର ଅନୁବର୍ତ୍ତୀ ହେବ। ହାଲେଲୁୟା। ଯୋଉ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ବଦାନ୍ୟତାର ହୃଦୟ ଥିଲା, ହସ୍ତ ଥିଲା, ପ୍ରେମର ଭାବ ଥିଲା, ଦୟାର ଭାବ ଥିଲା, ନମ୍ରତାର ଜୀବନ ଥିଲା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱୀକାର କରିପାରୁ। ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସହଭାଗିତାରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ନିତାନ୍ତ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ, ତାଙ୍କ ଜୀବନ ପାଇଁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ଜଗତରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ନିମନ୍ତେ ରଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁ ପରିବାର ଅଧିକ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ ନ କରି, ଅଧିକ ସୁଖ ନ କରି, ଅଧିକ ବିଳାପ ନ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଦରକାର। ଏପରି ଜଣେ ସ୍ୱାମୀକୁ ଆମେ ପାଇଥିଲୁ, ଏପରି ଜଣେ ବାପାଙ୍କୁ ଆମେ ପାଇଥିଲୁ, ଏପରି ଜଣେ ଭାଇକୁ ଆମେ ପାଇଥିଲୁ, ଏପରି ନିଜର ଆତ୍ମିକ କର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପାଇଥିଲୁ। ଆଜି ଯଦି ଆମର ଗହଣରେ ନାହାନ୍ତି, ଆମ ପରିବାର ସହିତ ନାହାନ୍ତି, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୋଳରେ ଅଛନ୍ତି, ଅବ୍ରାହମଙ୍କ କୋଳରେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତରେ ସେ ଆନନ୍ଦ। এইଥିପାଇଁ ଏଣିକି ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁରେ ଥାଇ ମରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଉଠିବେ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି, ଜୀବିତ ବିଶ୍ୱାସୀ, ସେମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବେ, ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବେ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମେଘମାଳରେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଉଠାଇବେ। ପ୍ରିୟ ଦୁଃଖିତ ପରିବାର, ଆମେ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର, ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ଯଦି ଶୀଘ୍ର ହବ ସମସ୍ତେ ମରିବେ କି? ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ କେତେ ଲୋକ ଜୀବିତ ରହିବେ ନା ରହିବେ ନା? ରହିବେ। ଯୋଉମାନେ ମରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରାୟୋରିଟି ହଉଛି ପ୍ରଭୁ। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। କିନ୍ତୁ ଆମର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଯଦି ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁନରୁତ୍ଥାନରେ ଆମେ ପଡ଼ିଯିବା ଅନନ୍ତ ଶାସ୍ତି ଦୁଃଖ ପାଇଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଭରସା କରନ୍ତୁ, ଜନ୍ମଦିନ ଅପେକ୍ଷା ମରଣ ଦିନ ଭଲ ଅଟେ। କାହିଁକି ଭଲ? ଯେହେତୁ ସେ ପ୍ରଥମେ ଉଠିବା। କାହିଁକି ଭଲ? ଯେହେତୁ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଧନ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଶ୍ରାମ ପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ହେବେ ଏବଂ ତାହାର ଉତ୍ତମ କର୍ମ ତାହାର ଅନୁବର୍ତ୍ତୀ। ପ୍ରଭୁ ଅଳ୍ପ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରିୟ ପରିବାରକୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି